جہاد پہ جا رہے اور یہ مسجد بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ حضور کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے کیونکہ منافق تھے نا. اب اللہ کے نبی جب واپس تشریف لائے یہ پھر دوبارہ آئے, کہا محمد آپ نے وعدہ کیا تھا چلیے ہماری مسجد میں نماز پڑھ دیجئے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا حبیب اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہونا. مفہوم ہے آیت کا, اے حبیب اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہونا جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے فتنہ اور فساد پر رکھی گئی ہے. یعنی قرآن نے بتایا کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی, بہت سی وہ ہوتی ہے جس کا نام مسجد ہوتا ہے لیکن وہاں ہوتے ہیں فتنے اور فساد. اے حبیب اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے فتنہ اور فساد پہ رکھی گئی. آپ کے لیے وہی مسجد بہتر ہے جو پہلے ہی روز سے تقوی اور پرہیزگاری پہ جس کی بنیاد ہے, یعنی مسجد نبوی شریف. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس مسجد کو ڈھا دو. کس کو ڈھانے کا حکم دیا؟ مسجد کو. قرآن نے بھی اس کو مسجدی لفظ استعمال کیا, گھر نہیں کہا. مسجد زرار نام ہے اس کا. سرکار نے کہا اس کو ڈھا دو. صحابہ گئے تو یہ بیچ میں کھڑے ہو گئے منافق, کہا کہ ہم اللہ کے گھر کو ڈھانے نہیں دیں گے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے حکم کس کا ہے. صحابہ اکرام نے ان سے کچھ جھڑپ ہوئی, جنگ ہوئی, لیکن یہ صحابہ کے سامنے ٹک نہ پائے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, کچھ مارے گئے. صحابہ نے مسجد کو ڈھا دیا. حضور کو اطلاع دی گئی, آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد فرمایا محمد اور اس کا رب ان کھنڈروں کو بھی گوارا نہ کریں گا. اے لوگو اس پر تیل چھڑکو اور اس میں آگ لگا دو. مسجد ضرار کے کھنڈر کو بھی جلا کے راکھ کر دیا گیا. یہ کیوں؟ لیکن یہ پوری نہیں بتائیں گا. وجہ کیا ہے؟ اسلام کا ایک پہلو بتاتے ہیں اور دوسرا پہلو چھپاتے ہیں. جس دن یہ وہابی پورا پہلو بتائیں گے ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جائیں گی. ان کا عقیدہ کتنا باطل ہے یہ عوام کے سامنے خود ظاہر ہو جائے گا. لیکن آئیے, میں نے تمہید یہ شروع کی تھی, یہ ضمناً میں نے بات کی کہ یہ دوگلا فرقہ ہے اور ان کے دوگلے پن کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ میں نہیں کہتا, خود انہی کا بھائی ایک ہے جو اہل حدیث جماعت کا ہے, وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ اتنے دوگلے ہوتے ہیں کہ اپنا باطل عقیدہ چھپاتے ہیں, دکھاتے کچھ اور ہیں. یہ میں نہیں کہتا, میں کہوں گا تو الزام ہوں گا ان کے گرو, انہی کے بھائی لوگ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور دونوں فرقے عبدالوہاب نجدی کو ماننے والے ہیں. وہ خود کیا کہتا ہے, مولوی معراج ربانی کی یہ ویڈیو سن لیجئے, وہ خود کیا بیان دیتا ہے, ذرا سنیے. اور ایک اور بنیادی فرق ہے. ارے کہاں چلے گئے بھائی؟ اور ایک اور بنیادی فرق ہے, اور وہ بنیادی فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے, اپنے مسلک عقیدے سلسلے تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے. مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن سب پردے کی آڑ میں کرتے ہیں. سب کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں. بظاہر وہ بریلویوں کو تانے دیتے ہیں اور انہیں قبوری کہتے ہیں اور انہیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور انہیں نیاز اور فاتح کرنے والا کہتے ہیں, لیکن بباطن یہی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اپنے اندرونی طور پر آپس میں یہ لوگ جو ہے وہی کام کرتے ہیں, لیکن یہ اپنی کتابوں میں یہ تمام سب لکھتے ہیں, عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے. لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت اور آپس میں دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی بہت کوششیں کر رہے ہیں. دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. حنفی دیوبندی جو ہیں ان کی بہت کوشش ہے بریلویوں کو منا لیں دنا لیں تاکہ یہ ایک ہو جائیں, لیکن بریلوی ان کو تو منہ بھی نہیں لگاتا. یہ تو اگر مسجد میں گھس جائیں تو انہیں مسجدیں دلواتا ہے بریلوی, بہت دور بھاگتا ہے دیوبندیوں. وہابیوں سے تو بات ہی نہیں کرتے, کہتے یہ لوگ تو کھرے لوگ ہیں, اسے تو چھوڑو, یہ تو کھلے کافر ہیں, سیدھے کہتے ہیں. لیکن دیوبندیوں کو یہ کہتے ہیں یہ چوہے ہیں, چوہوں کی طرح بلوں کے اندر گھس کر کے اور اس طرح جڑیں کاٹتے ہیں. جیسے مملکت عربیہ کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ملکوں کے بہت گھس آئے ہوئے چوہے موجود ہیں, یہاں بھی چوہے موجود ہیں. یہ شیر بن کر کے میدان میں نہیں آتے ہیں, یہ چوہوں کی طرح قطر قطر کاٹتے ہیں یہ لوگ.
समझ रहे हैं, जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ हाँ, हम भी वही, तुम भी वही, सब कुछ, हम भी मुवाहिद, तुम भी मुवाहिद। लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। गलत कहने का मतलब यह है। अब इनका भाई खुद कह रहा है, बरेली वो है जो अपना अकीदा टांके की चोट पे, और ये छुए हैं अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर अंदर कतरेंगे तो वही हमें आने दो, हमें रहने दो, हम मिलने दो। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया कि मेरी सीरत के दो पहलू है। अगर तुम्हारे सामने मुशरिक आए तो मोहब्बत से बात करो। हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा अखलाक देख के वो इस्लाम कबूल कर ले, मगर ये देवबंदी खबीस आए तो ये गुस्ताख है, ये तौहीन करने वाले हैं, इनके साथ नरमी नहीं की जाएंगी, सख्ती की जाएगी। इनके साथ वही सुलूक किया जाएगा जो हुजूर ने किया है कि इनकी मस्जिदों को जला दिया गया। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप मस्जिदें जलाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी कवानीन को देख के चलना, लेकिन इतना तो करें कि इनकी मस्जिदों में जाने से परहेज करें। अब आइए, एक दूसरा मैं यहाँ से पहलू ले रहा हूँ कि इनके नज़रियात और अकायद क्या है, दोगलापना कहाँ पे इनका शुरू होता है और दोगलेपने कहाँ से आते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये मौलवी ताहिर गयावी साहब है, इनका एक ऐलान सुन लीजिए आप। और मैं आज आपको ये चीज़ें सामने रख के आपसे मैं एक नतीजा पूछना चाहूँगा, क्या ऐसे लोगों को आप लड़कियाँ देना पसंद करेंगे? ऐसों की लड़कियाँ अपने घरों में लाना पसंद करेंगे? ऐसों के पीछे आप नमाज़ पढ़ने को जायज़ समझते हैं? ऐसों के पीछे आप चाहते हैं कि इनके नमाज जनाजे भी पढ़े जाएँ और पढ़ाए जाएँ? आइए ये ज़रा पहलू को देखें। मौलवी ताहिर गयावी जिंदा है, इनका मौलवी गया का रहने वाला है, बिहार का। ये एक ऐलान कर रहा है, ज़रा इसको सुन लीजिए। कुरान समझना है तो देवबंद शम्स में समझना होगा। मौलाना अशरफ अली साहब, कुरान समझना है तो देवबंद शम्स में समझना होगा। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा। अब देखिए, इसने एक बात कही है, कौम को नसीहत की है कि कुरान समझना है तो देवबंद से समझना होगा, कुरान समझना है तो मौलाना अशरफ अली थानवी से समझना होगा। और लोग यही सब समझने के लिए जमातों में आजकल जाने लगे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये क्या समझाएंगे जिनके अकीदे खुद बातिल है। आइए ज़रा इन्होंने खुद कुरान को कितना समझा ज़रा देखें। एक मैं कुरान आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखिए ये है तर्जुमा कुरान महमूद हसन साहब का, जो मौलवी अशरफ अली थानवी के उस्ताद थे। मौलवी अशरफ अली थानवी के उस्ताद है, उस्ताद से शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ये कुरान पाक का तर्जमा सऊदी अरब ने छापा था किसी ज़माने में, और हाजियों को मुफ्त बांटा गया था। अब छापना बंद कर दिया, क्योंकि पहले दोनों भाई भाई थे, अब झगड़ा लड़ लिया। अब सऊदिया के अहले हदीसों ने खुद देवबंदियों पे कुफ्र का फतवा लगा दिया, और एक किताब लिखी है इसके बारे में, इसका नाम है अल-कौलुल बलीग, अल-कौलुल बलीग फी तहज़ीर मिन जमातुत तबलीग, ये उसका पूरा नाम है। और इस किताब को लिखकर सऊदी के मुफ्तियों ने खुद कहा कि ये देवबंदी भी पक्के छटे हुए काफिर है, इनकी ज़कात खैरात अब सब बंद हो गई है वहाँ से। तो अब ये उनका आजकल रद्द करने लगे हैं। तो जैसे वो बोल रहा ना, चूहे अंदर छुपे हुए सऊदिया के अंदर, यहाँ कुछ वहाँ कुछ। तो बहरहाल किसी ज़माने में सऊदिया ने छापा था। महमूद हसन साहब जो देवबंद के आलिम हैं, ताहिर गयावी साहब कहते हैं कि देवबंद से कुरान समझना होगा। तो आइए ज़रा देखते, कोशिश करते कि इनका अगर तर्जुमा कुरान हम देखें और इनसे हम कुरान समझे तो क्या क्या बुराइयाँ सामने आएंगी। चुनांचे पारा नंबर 25 है, सूरह शूरा है, और आयत नंबर इसकी 52 है, 52। अल्लाह ताला कुरान में अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, मा कुंता तदरी मल किताबो वलल ईमान। अब महमूद हसन साहब ने तर्जमा क्या किया, ज़रा तर्जमा सुनिए और अपने दिल से पूछिए कि क्या यही अकीदा रखना इस्लाम है। अल्लाह नबी से कह रहा है कि तू ना जानता था क्या है किताब और ना ईमान। क्या तर्जमा किया गया है? अल्लाह नबी से कह रहा है कि नबी तू ईमान भी नहीं जानता था और किताब भी नहीं जानता था, यानी रसूलुल्लाह को ईमान भी पता नहीं था। अब आगे आइए, ये थानवी साहब का तर्जुमा कुरान देखिए, यही पारा जो है पारा नंबर 25 सूरह शूरा आयत नंबर 52। थानवी साहब ने क्या तर्जमा किया, आपको ना ये खबर थी कि किताबुल्लाह क्या चीज़ है, और ना ये खबर थी कि ईमान का इंतहाई कमाल क्या है। थानवी साहब भी कह रहे हैं कि नबी से अल्लाह कह रहा है कि नबी ना तुझे किताब मालूम थी जब तक किताब नहीं बताया, और तुझे ईमान का इंतहाई कमाल भी नहीं मालूम था।
یہ محمد چناگھڑی صاحب کا ترجمہ ہے جو اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل سعودیہ بھی انہی کا ترجمہ ہے قرآن مفت میں حاجیوں کو دیتا ہے, ہندوستانی اور پاکستانی حاجیوں کو, چھوٹے سائز میں ملتا ہے, بہت سارے حجاج کے گھر